بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے حکیم عبداللہ ارشاد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ تو جناب آج میں آپ کو یہ کشمش اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان کے فوائد کیا ہیں۔ کہ کشمش جو ہے ان کے فوائد اتنے زیادہ ہیں جنسی طور پر بھی اور اس کے فوائد جو ہیں جسمانی طور پر بھی، جسم کی کمزوری کے لیے، پٹھوں کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، ہڈیوں کے لیے، خون کی کمی کے لیے اتنے زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو آج ان کے فائدے بتاؤں گا۔ تو جی جناب یہ جو ہے اس میں ان آئرن بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ یہ جو کشمش ہے اس کے اندر ایسے یعنی کیلوریز کتنی پائی جاتی ہیں اور باقی جو وٹامنز، آئرن وغیرہ کتنے پائے جاتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ کو یہ فائدہ دے سکیں۔ تو جناب سنیے، یہ جو ہے کشمش جو ہے نا ایک صحت بخش خشک میوہ ہے۔ یعنی اس کو انگوروں سے بنایا جاتا ہے، انگوروں سے ان کو خشک کر کے ان کو بنایا جاتا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو کشمش ہے اس کو اپنی یعنی کہ بیماریوں کے لیے استعمال کرو، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو کشمش ایک بہت ہی صحت بخش خشک میوہ ہے جسے ایک صحت مند غذا میں آسانی سے شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری غذائی اجزاء کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب بھی آپ کو بھوک کا احساس نہ ہو تو آپ دن کے کسی بھی وقت مٹھی بھر کشمش کھا سکتے ہیں اور اس کے رسیلے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صبح کے ناشتے کے وقت بھی کشمش کو کھا سکتے ہیں۔ کشمش کا استعمال کرتے ہوئے بہت سی ڈیزرٹ اور سلاد کی ترکیبوں کے لیے بھی بہترین ٹاپک بنائی جاتی ہے۔ آئیے اس مضمون میں کشمش کی غذائی اور کشمش کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ کشمش میں پائی جانے والی ضروری غذائی اجزاء اور کشمش کی غذائیت کی یعنی کہ کیا فی 100 گرام میں کتنی پائی جاتی ہیں غذائیت جو ہے۔ کیلوریز تقریباً 100 گرام کے اندر 258، پروٹین 2.84 گرام، شوگر 56 گرام، فائبر 3 گرام، چربی تقریباً 0.22 گرام، وٹامن سی 2 ملی گرام، کیلشیم 54 ملی گرام، آئرن 1.5 ملی گرام، سوڈیم تقریباً 22 ملی گرام، میگنیشیم 30 ملی گرام۔ تو جناب اس کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کشمش کا کہ کشمش کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کشمش جب آپ کشمش کھاتے ہیں تو یہ جسم میں قدرتی سیالوں کی وجہ سے کھانے کے عمل میں پھول جاتا ہے۔ یہ معدے میں حرکت کرنے والے کھانے میں زیادہ مقدار میں اضافہ کرتا ہے اور قدرتی طور پر آپ کو قبض سے نجات دلاتا ہے۔ آپ کو قبض کا حل فراہم کرنے کے علاوہ کشمش پتلے پخانہ کے مائع حصے کو جذب کر کے پتلی حرکات کو روکنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اس طرح یہ اسہال کی تعداد کو کم کرتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کشمش کا استعمال جسم کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ کشمش فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے یہ ہاضمے کا ایک بہترین حل ہے۔ سونے سے پہلے یا جاگنے کے بعد مٹھی بھر بھیگی ہوئی کشمش کا صحت بخش استعمال قبض کو دور کرنے، آنتوں کی حرکت کو ہموار کرنے، جسم سے زہریلے مادوں کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بھیگی ہوئی کشمش کے کچھ فوائد میں اپارا اور ایسڈ ریفلیکس میں آرام فراہم بھی شامل ہے۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے کشمش بھی ایک بہترین انتخاب بناتا ہے کیونکہ اچھا ہاضمہ صحت مند کھانے اور مجموعی وزن کے انتظام کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 2، جگر کی اصلاح میں بہت زیادہ یہ کشمش کام دیتا ہے کہ کولا اور الکوہل جیسے مشروبات کا استعمال آپ کے جگر کے دشمن ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنی خوراک میں شامل کرتے ہیں تو آپ کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں بھیگی ہوئی کشمش ضرور شامل کرنی چاہیے۔ بھیگی ہوئی کشمش اور جس پانی میں انہیں بھگویا جاتا ہے وہ دونوں جگر کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بایو فلاور
फ्लावोनाइड्स से भी भरपूर होते हैं। ये खून को साफ करते हैं और आपके जिगर को भी साफ करते हैं, और इसी वजह से जिगर को लंबे अरसे तक सेहतमंद रखते हैं जी। आगे आता है नंबर 3, तेजाबियत से लड़ने में ये किशमिश बहुत ज्यादा मदद करता है। किशमिश में मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे बहुत से जरूरी मादनियात मौजूद हैं। ये खास तौर पर तेजाबियत को कम करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये बहुत से मेटाबॉलिक हालात को भी कम करते हैं जो खून में जहरीला मादा पैदा करने का बायस बनते हैं। तो नंबर 4 जी चलते हैं, खून की कमी में कैसे मदद करता है ये जो किशमिश है खून की कमी में कैसे मदद करते हैं। अगर आप किशमिश अपनी खुराक में ले रहे हों तो आपको ये जानकर दुगनी खुशी होगी कि इसमें आयरन की मिकदार ज्यादा होती है जो खून की कमी से लड़ती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बी होता है जो नए खून की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। किशमिश में भी तांबे की तरह आला सतह होती है जो खून के सुर्ख खलियात की तश्कील में मदद करता है। तो आगे आते हैं जी नंबर 5, कैंसर की रोक कैसे करता है। कैंसर की रोकथाम में यानी कौन सा कैसे किरदार अदा करता है, आइए देखते हैं। किशमिश में कैटेचिन्स की ज्यादा मिकदार पाई जाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट हैं जो जिस्म में पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स को खा जाते हैं और इस तरह आज़ा के निज़ाम और खुलियात की तबाही को रोकते हैं। अपने खुराक में किशमिश को शामिल करने पर आप जिस्म में कैटेचिन्स की नशोनुमा में मदद मिलती है और इस तरह से कैंसर को पहले शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं, और इसे यानी कि पहले शुरू हो भी हुआ ही है तो उससे पहले ही उसको मजीद फैलने से रोक देते हैं। और अगर आपके जिस्म में इस मोहलक बीमारी की अलामत जाहिर होने लगे तो अपनी खुराक में किशमिश को लाजमी शामिल करें। कोशिश करें कि आप रात को पानी में भिगोएं या फिर दूध में भिगोएं और वो निकाल कर सुबह उठकर आप किशमिश भी खा लें और आप उस पानी को या दूध को भी पी लें। तो नंबर 6 जी, आंखों के लिए ये क्या फायदा देता है। ये जो किशमिश है आंखों के लिए कितना मुफीद है। किशमिश के जो फवायद हैं ये किशमिश के फवायद का एक और मजमुआ जो है बिनाई को बेहतर बनाता भी है। किशमिश पॉलीफेनोलिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है जिसमें विटामिन ए, कैरोटीनॉइड और बीटा कैरोटीन शामिल हैं। ये आपकी बिनाई को बेहतर बनाने और उन्हें मजबूत रखने के लिए मिसाली काम करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी बिनाई को बेहतर बनाने के लिए किशमिश कैसे खाएं तो इसके बेहतरीन नताइज के लिए रोजाना कम से कम 40-50 ग्राम किशमिश खाने पर गौर करें। किशमिश में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो मजीद एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखते हैं और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं बिनाई के लिए अच्छे हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि किशमिश हमारी अनमोल आंखों को फ्री रेडिकल्स या ऑक्सीडेंट्स के नुकसानदेह असरात से बचाता है। तो आगे देखते हैं जी नंबर 7 पे कौन सा इसका फायदा है। इस किशमिश का फायदा जो है नंबर हड्डियों की सेहत के लिए ये बहुत बेहतरीन है जी। हड्डियों की सेहत के लिए इतना बेहतरीन है कि इससे बढ़कर इस यानी कि आयरन देने वाली हड्डियों को मजबूत करने वाली दूसरी कोई चीज नहीं है। हम सब जानते हैं कि दूध में पाए जाने वाला कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या आप जानते हैं कि किशमिश में कैल्शियम पाया जाता है जो इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरान का बेहतरीन जरिया बनाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो ग़िज़ाइत है जिसकी हमारे जिस्म को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है और बोरान वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हड्डियों की तश्कील को बढ़ाता है और कैल्शियम को तेजी से जज़ब करने में मदद करता है। किशमिश को दूध बादाम में डालकर इसको कुछ देर तक ब्लेंडर में चलाएं, फिर इसे मिक्सर सुबह शाम ये जो ऐसा जो मिक्सचर आपके पास तैयार होगा यानी मिक्सर के अंदर डालकर जब आप मिक्सचर बना लेंगे तो सुबह शाम पीने से आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। ये मिक्सचर बच्चों को ज़रूर दें ताकि उनकी नशोनुमा अच्छी हो और वो अपने खेल कूद में सेहतमंद चुस्त और तवाना रहें और अपनी पढ़ाई में भी बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। तो आगे देखते हैं जी ये यानी कि नंबर 8 वजन कम करने में कैसे मुआविन साबित होता है। किशमिश का एक बहुत मशहूर फायदा ये है
کہ ان کے یہ جو ہے یہ وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنے والے اسنیک کی تلاش کر رہے ہیں جو میٹھا، مزیدار اور صحت بخش بھی ہو تو اس معاملے میں کشمش آپ کا ایک بہترین دوست ہو سکتا ہے۔ کشمش میں قدرتی مٹھاس موجود ہوتی ہے جو آپ کو اضافی کیلوریز سے بچاتی ہے اور وزن کو بڑھنے نہیں دیتی، اور آپ کیلوریز کی فکر کیے بغیر کشمش کو اپنے ناشتے میں شامل کر سے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ تو نمبر 9 کون سا فائدہ ہے ان کے یہ جو ہے کشمش، اس کا فائدہ آگے کون سا ہے؟ ایک اور بھائیو آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ کشمش ایک ایسی غذا ہے کہ جس کے فائدے شاید آج تک آپ کو کسی نے نہ بتائے ہوں، اور یہ اس قدر افیکٹیبل ہیں، اس قدر یہ اس قدر افیکٹیبل ہے کہ ان میں 1% بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو بلڈ شوگر کو کم کیسے یہ کرتے ہیں؟ بلڈ شوگر جو کم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے، متعدد مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ کشمش کھانے سے خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کشمش میں فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے اور اس کا گلائسمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کا بہترین آپشن ہے۔ اس میں پائی جانے والی قدرتی مٹھاس پر مکمل یقین کرتے ہوئے آپ اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 10 جی کون سا ایسا کہ آگے 10 نمبر کے فائدہ ہے جی جلد کو جوان رکھنے میں مدد دیتا ہے، کہ آپ 30-35 کے ہو چکے ہیں اور آپ کو کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جلد بوڑھی نہ ہو، بڑھاپا نہ آئے اور ہماری جلد بالکل جوان رہے جی، جلد کے اوپر کہ جھریاں نہ پڑیں، آپ کے چہرے پہ کوئی کہ سیاہی نہ پڑے، کوئی بھی کہ دانے وغیرہ نہ بنے، اس طرح کے معاملات اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ پھر لازمی طور پر آپ اس کشمش کو استعمال کیجئے گا۔ یہ کشمش آپ کو آپ کی جلد کو جوان رکھنے میں مدد کرے گا۔ کشمش کھانا آپ کی جلد کو حیرت انگیز فوائد فراہم کرتا ہے۔ جب جلد کی دیکھ بھال اور جلد کی صحت کی بات آتی ہے تو کشمش کھانا ایک انڈر ریٹڈ ہیک ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کشمش آپ کو جوانی کی چمک دے سکتا ہے اور جلد کے نقصان کو روک سکتا ہے۔ یہ جلد کے محاسوں کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں وہ تمام ضروری اجزاء ہوتے ہیں جن کی صحت مند جلد کو ضرورت ہوتی ہے۔ جلد کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کشمش کھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کھانے سے پہلے پانی میں بھگو دینا ہے اور پھر اس کو صبح اٹھ کر آپ نے ان کو کھا لینا ہے، اور جو پانی ہے وہ بھی آپ نے پی لینا ہے۔ وہ اتنا فائدہ مند ہے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 11 پہ دیکھتے ہیں جس کا کون سا فائدہ ہے۔ قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے، قوت مدافعت اگر آپ کے اوپر کوئی آپ کے جسمانی طور پر آپ کو کوئی بیماری کہ کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہی ہے، کوئی بیماری ظاہر ہو رہی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی جرکان ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے جسم کے اوپر کوئی کہ نقصان دہ بیماری کوئی آ رہی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ قوت مدافعت کو پیدا کرے گا، کہ ان بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی طاقت جو ہوگی وہ اس کو پیدا کرے گا۔ یہ چھوٹے سنہری خشک میوہ جات ضروری وٹامنز اور معدنیات جیسے کیلشیم، آئرن اور وٹامن سی سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ تمام عناصر آپ کے مدافعتی نظام کو بہتر بناتے ہیں اور انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ کشمش میں سوزش اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں اور اس طرح یہ آپ کے جسم کو مختلف انفیکشنز کے خلاف لڑنے میں مضبوط بناتا ہے۔
किशमिश खाने से आम तौर पर होने वाली इन्फेक्शन से इंसान आसानी से लड़ता है, क्योंकि इसका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है, जिससे पैदा होने वाली किसी भी बीमारी से बआसानी मुकाबला किया जा सकता है। अब नंबर 12 पे देखते हैं कि कौन सा यानी कि इस किशमिश को खाने से कौन सा फ़ायदा हासिल होगा। तो जनाब, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है, जो आजकल बहुत बीमारी फैल चुकी है और अक्सर अमवात जो हैं ब्लड प्रेशर हाई से ही यानी कि हो रही हैं। इतना ज़्यादा ये मसला फैल चुका है कि यानी कि लोग परेशान हैं। ज़रा सा ब्लड हाई होता है, दवाइयों की तरफ भागने लग जाते हैं, डॉक्टरों की तरफ भागते हैं कि किसी तरह से हमारे यानी कि यानी कि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल हो जाए। ब्लड प्रेशर से अब आपको अटैक भी हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको यानी कि फालज हो सकता है, आपके इनकी कई किस्म की ऐसी बीमारियां हैं जो अब मैं यहाँ पे अगर बयान करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा यानी कि ये लेक्चर हो जाएगा। तो ये हाई ब्लड प्रेशर बहुत आम मसाइल में से एक है जो जिस्म में कई संगीन मसाइल का बाइस बनता है। काली किशमिश में पोटाशियम की भरपूर मिकदार इसे सुबह सवेरे खाने को बेहतरीन बनाता है, जिससे जिस्म में सोडियम की काफ़ी हद तक कमी होती है। सोडियम हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजूहात में से एक है। इस तरह मुट्ठी भर काली किशमिश आपके मसले का इलाज कर सकती है। यानी कि एक मुट्ठी भर आप किशमिश लें काले वाली और उसको आप पानी में भिगोएं और उसको इस्तेमाल करें। आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। किशमिश को अगर भिगोकर इसमें दूध शामिल करके पिएंगे ना तो ये आपको जहनी तौर पर भी सुकून बख्शेगा। तो ये जो किशमिश है, इसको अगर आप नहार मुंह आप यानी कि इसको भिगोकर पिएंगे तो इसके भी हैरान कुन फायदे हैं। ये एक ताकत का खजाना बन जाता है, ऐसा खजाना कि किशमिश के मुतल्लिक लोगों को इत्तफाकी तौर पर पता चला उस वक़्त जब 2000 कबल मसीह के आसपास अंगूरों की बेल पर उन्हें खुश्क अंगूर मिले और ये उस वक़्त तक की सबसे अहम खुराकी दरियाफ्तों में से एक थी। ये एक सुपर फूड है क्योंकि ये विटामिन, फाइबर और मादनियात से भरपूर खुश्क मेवा जात होते हैं। यानी कि ये किशमिश है इसके बारे में कि ये बहुत ही यानी कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर है, इतना ज़्यादा मादनियात से भरपूर है कि जिसके इस्तेमाल का मशवरा डॉक्टर और ग़िज़ाई माहिरीन भी देते हैं। इससे पता चलता है कि अगर हम रात को किशमिश भिगो कर रखें तो ये और भी मुफीद हो सकता है, क्योंकि पानी किशमिश और उसकी जिल्द के तमाम मादनियात को और ग़िज़ाई अज्जा को तहलील करता है और इस ताकतवर फल की खसूसियात में इजाफा करता है। किसी भी किस्म के सेहत से मुतल्लिक यानी कि उसको यानी कि आप ख़त्म करने के लिए इसकी अफादियत से भरपूर फ़ायदा लेने के लिए आपको यानी इसको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब देखिए, नहार मुँह अगर आप किशमिश पानी में भिगोकर यानी कि आप इस्तेमाल करेंगे, उसका नंबर 1 क्या फ़ायदा होगा। किशमिश सेहत के लिए जो है ना अफादियत से भरपूर खुश्क मेवा है। यहाँ हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि किशमिश का पानी हमारे जिस्म के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, यानी पानी के अंदर इसको भिगोकर कैसे फ़ायदा हासिल होगा। तो नंबर 1, जहरीले मादों से इसे निजात मिलेगी। कैसे? आयुर्वेद के मानने वाले तवील अरसे से जिगर और आंतों की सफाई के लिए किशमिश का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दर हकीकत इस खुश्क मेवा में एंटी ऑक्सीडेंट और ग़िज़ाई रेशा की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो जिस्म में से जहरीले मादे निकालने में अहम किरदार अदा करती है। एंटी ऑक्सीडेंट हमारे जिगर को सही तरीके से काम करने और जिस्म से जहरीले मादों को इखराज को मुमकिन बनाते हैं। नंबर 2, इसके पानी में भिगोकर क्या फ़ायदा है पीने का, खाने का, कि आंतों को हरकत में लाता है। ये आंतें इससे हरकत में आ जाती हैं। इसमें मौजूद रेशे जो हैं पखाना में इजाफा करते हैं और आंतों को हरकत में लाने के लिए मददगार साबित होते हैं। आंतों की सफाई करने में मदद करते हैं। खाली पेट किशमिश का पानी पीने से ये और भी तेजी से काम करेगा।
बस आपने भीगी हुई किशमिश को पानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है। नंबर 3, तवानाई को ये फ़रोग देता है। कैसे कि ये साइंसदानों और खेलों के माहिरीन का ख्याल है कि किशमिश एनर्जी बार की जगह एक अच्छे मुतबादल के तौर पर काम कर सकती हैं। किशमिश में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर के बड़ी मिकदार जो मौजूद होती है, इसमें कोई इजाफी चीनी या मसनूई जायका मौजूद नहीं होता है। इसकी ये खसूसियात इन मसनूई एनर्जी बार से मुनफरद और मुफीद बनाती है और ये एक भरपूर नाश्ता हो सकता है। तो सुबह के वक्त किशमिश का पानी पीना आपको आने वाले दिन के लिए भरपूर तवानाई फराहम करेगा। इसके अलावा आप इसे तवानाई हासिल करने के लिए वर्जिश से पहले भी ले सकते हैं। तो नंबर 4, ब्लड प्रेशर को ये कैसे कंट्रोल करता है, ये देखिए। मुतालियात और तिब्बी तहकीक से पता चलता है कि किशमिश फाइबर, पोटाशियम, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। जो लोग बाकायदगी से ये मेवा खाते हैं उनका सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उन लोगों के मुकाबले कम होता है जो इस खुशक मेवा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो नंबर 5, ये दिल की सेहत को भी बेहतर बनाता है जी। कैसे? किशमिश का पानी जो है आपके खून को साफ करने में मदद देता है और आपके दिल की सेहत को बरकरार रखने में मदद करता है। ये आपके जिस्म से खराब कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। ये आपके दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आगे चलते देखें ये कैंसर से कैसे बचाता है। कैंसर से इसमें मौजूद जो एंटीऑक्सीडेंट आपके जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं जो कैंसर का बाइस बन सकते हैं। तो नंबर 7, इनके अंदर वज़न कम करने की कौन सी यानी कि खुसूसियत पाई जाती है, कौन सी खासियत है। सुबह नहार मुँह किशमिश का पानी पीने से वज़न कम करने में जो मदद मिलती है, चूँकि ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज से भरपूर होती है जो आपको भरपूर तवानाई फराहम करते हैं और इसमें मौजूद फाइबर देर तक आपको भरे पेट का एहसास दिलाते रहते हैं। तो आगे नंबर, आयरन की कमी को कैसे ये दूर करते हैं। आइए देखें। किशमिश का पानी आयरन की कमी वाले अफराद के भी उनके लिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि यह आयरन से भरपूर होती है और जिस्म में खून की सप्लाई बढ़ाने में मदद करती है और खून की कमी को दूर करती है। नंबर 9, आगे देखिए। हड्डियां जो हैं इनको कैसे मजबूत बनाता है। ये जो किशमिश है, किशमिश में बोरान और कैल्शियम मौजूद होता है जो हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका पानी पीने से हड्डियों की मजबूती में मदद मिलती है। आगे देखिए जी, क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे बढ़ाता है। ये किशमिश जो है, किशमिश इसके पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके मुदाफ़ती निज़ाम को यानी कि आपकी अंदर जो बीमारियों का मुकाबला करने वाली जो एक कुव्वत होती है उसको कुव्वत मुदाफ़त बोला जाता है। वो कैसे पैदा करता है कि उसको यानी कि ये जो है किशमिश उसको भी पैदा करता है और ये मुख्तलिफ किस्म के वायरस के खिलाफ आपको दिफा फराहम करने में मददगार हो सकता है। तो जी किशमिश का पानी बनाने का तरीका क्या है। देखिए, एक बर्तन में 2 कप पानी उबालें। इसके बाद इसे चूल्हे से हटा दें और पानी में 1 चम्मच किशमिश डालें और उसे रात भर भीगा रहने दें या कम से कम 8 घंटे तक। इस्तेमाल से पहले पानी में से किशमिश छान लें और पानी को नीम गर्म कर लें। यानी कि एक दफ़ा दोबारा दोहराए देता हूँ। एक बर्तन में 2 कप पानी उबालें। इसके बाद इसे चूल्हे से हटा दें यानी कि उतार दें और पानी में 1 चम्मच किशमिश डाल दें और उसे रात भर भीगा रहने दें या कम से कम 8 घंटे तक। इस्तेमाल से पहले पानी में से किशमिश फिर छान लें और पानी को नीम गर्म कर लें। वैसे तो ये आप जो पानी किसी दिन में भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी अफादियत का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर इसे सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें। ख्याल रहे कि पानी पीने के आधे घंटे तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। तो जी ये थे फ़ायदे आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर जो मैं यानी कि ये जो है किशमिश इसके हवाले से आपके सामने मैं पेश कर चुकी हूँ। तो इन फ़ायदों को आप अपने यानी कि लाजमी तौर पर आपने इस्तेमाल में लाकर इनसे फ़ायदा हासिल करें। तो इस किशमिश से आपको अब मैं नहीं बताता चलूँ कि मर्दाना कमज़ोरी कैसे ख़त्म होगी, यानी जिनसी मसाइल कैसे ख़त्म होंगे।
تو جو کشمش ہے اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ کشمش جنسی مسائل کا حل عام طور پر مردانہ کمزوری کے لیے کشمش کا استعمال بہت اہمیت حیثیت رکھتی ہے، اور بھیگی ہوئی کشمش اور مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے، جنسی سرگرمی سے جلدی فارغ ہونے کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردانہ سپرم کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے، یعنی کہ جو اولاد کے جراثیم ہوتے ہیں ان سپرمز کو بھی یہ بڑھانے میں مدد کرتا ہے یہ جو کشمش ہے، اور جلدی جو فارغ ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ تو کوالٹی کو یعنی کہ مردانہ سپرم کی کوالٹی کو کس طرح اس نے بہتر بنانا ہے کہ یہ اندر سے آپ کو جب مضبوط کر دے گی تو پھر آپ یعنی کہ اس میں سپرم بھی آپ کے طاقت پکڑ جائیں گے، یعنی جس سے شادی شدہ افراد کی زندگی کو ایک سکون ملتا ہے، کیونکہ اولاد جیسی نعمت سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ کتنے دنوں تک کے لیے ہم جنسی مسائل کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو کشمش کو کی قدرتی مٹھاس کا یہ اہم ایک ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت انگور کو خشک کر کے چونکہ بنائی جاتی ہے، اور اس کا جو شمار ہے وہ بھی یعنی کہ ہم خشک میوہ جات میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فوری توانائی فراہم کرنے کا ایسا آرگینک جز ہے جو کہ بغیر کسی بھی نقصان کے صحت کے لیے بہترین ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کشمش مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، اس میں ذائقے کا بھی فرق ہوتا ہے، مگر فوائد کے حوالے سے سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی کہ سارے کشمش 4 شکل کے ہوتے ہیں، 4 مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے میرے تھمبنیل کے اوپر دیکھے ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پانی میں اس طریقے سے بھگو کر استعمال کرتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ تک کے لیے کشمش لے لیں، خشک یعنی 15 سے 20 خشک کشمش لیں اور ان کو اچھی طرح سے دھو لیں، اور اس کے بعد ان کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور رات بھر بھیگا رہنے دیں۔ یہ جنسی کمزوری کے لیے ہے کہ جنسی کمزوری کے لیے سپرم کو بڑھانے کے لیے آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جب رات بھر یہ بھیگے رہیں گے تو اس کے بعد صبح نہار منہ ان کو کھا لیں اور پانی کو پی لیں۔ تو دوسرے نمبر پر پانی کو یعنی کہ کشمش کو پانی میں کیوں بھگو کر استعمال کرتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پانی میں بھگو کر کشمش کو استعمال کرنے سے اس کے فوائد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ فوری طور پر خون کا حصہ بن جاتا ہے اور صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اس کے اینٹی آکسیڈنٹ اثرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پانی میں بھیگی کشمش کے طبی فوائد کیا ہیں؟ تو پانی میں بھیگی ہوئی کشمش کے فوائد بیش بہا ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ یہ جو ہے جسم کے زہریلے مادوں کو ختم کرتی ہے۔ نمبر 2 یعنی کہ وہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یعنی کہ اس کے کتنے زیادہ فوائد ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو لمبی زیادہ نہ ہو اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کشمش جو ہے ہاضمے کو درست، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ کشمش بلڈ پریشر کو وہ کنٹرول کرتا ہے، اور کشمش کے اور دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے آپ کے یعنی کہ جسم دل کو طاقت ملے گی، جنسی مسائل کا آپ کو حل ملے گا۔ عام طور پر مردانہ کمزوری کے لیے کشمش کا استعمال ایک اہم حیثیت رکھتی ہے، اور بھیگی ہوئی جو کشمش ہے مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کشمش کو استعمال کرنے میں احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے؟ اگرچہ کشمش میں قدرتی مٹھاس موجود ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور اس کے خون میں شوگر لیول کو بڑھانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو بھی اس کے استعمال کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کے دوا کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، تاہم یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر ایسے تمام مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس کے استعمال سے قبل اپنے معالج سے لازمی طور پر مشورہ کر لیں۔ تو یہ تھی جی میری آج تک کی آپ کے لیے انفارمیشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ازدواجی زندگی میں ان کی
बाश रखे और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को हसीन व जमील बनाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको इससे पहले किसी ने इतने फ़ायदे किसी हकीम ने नहीं बताए होंगे, तो आज मैं आपको इसलिए मैंने इसके डिटेल से बता दिया कि कोई भी मसला हो किसी किस्म की यानी कि बीमारी का, तो आपने इसका फ़ायदा देखकर इसको कैसे भिगो के खाना है, कैसे कब दूध में भिगो के खाना है और कब इसको आपने पानी में भिगो के इस्तेमाल करना है, ये लाजमी तौर पर देख के इस्तेमाल कीजिएगा। और जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि पहले इसके लिए अपने मुआलिज से मशवरा लाजमी कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।